નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મહામંથન મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હાલ લોકસભાના વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી વોટ ચોરી મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઘેરી રહ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઘેરી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધીના આરોપ છે કે આ જે ચૂંટણીઓ લોકસભાની થઈ ત્યાં કેટલીક જગ્યાએ બનાવટી વોટર લિસ્ટ બનાવવામાં આવ્યા અને વોટ ચોરી કરવામાં આવી। તેના જ કારણે સમગ્ર દેશભરમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો નેતાઓ द्वारा वोट चोरी मुद्दे विरोध प्रदर्शन पण करवामां आवी रह्युं छे। आगामी दिवसोमां बिहारमां विधानसभानी चूंटणी छे। आ चूंटणी पहला लोकसभाना विपक्ष नेता राहुल गांधी अने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा एक संयुक्त रेलीओ पण करीने विरोध नोंधाववामां आवी रह्यो छे। आ वच्चे थोड़ाक दिवस पहला लोकसभाना विपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा वडाप्रधान नरेंद्र मोदीना माताने लईने एक विवादित टिप्पणी करवामां आवता भारतीय जनता पार्टीना नेताओ अने कार्यकरोमां भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। केटलाक राज्यना अलग अलग कार्यालयों पर भाजप और कांग्रेसना नेताओं साम सामे मारामारी पर उतरी आव्या ते प्रकारनी स्थितिनुं पण निर्माण थयुं छे। त्यारे आ घटनाना पगले जामनगरना लोकसभाना सांसद पूनम माडम मैदाने आव्या छे। लोकसभाना विपक्ष नेता राहुल गांधीए वडाप्रधान नरेंद्र मोदीनी माताने लईने जे टिप्पणी करी छे ते टिप्पणी तेमणे वखोड़ी छे, निंदा करी छे। आ प्रकारना शब्द प्रयोग क्यारेक भाषणमां कोई पण नेताए ना कर्या होय ते प्रकारना आरोपो पण लगाव्या छे અને કહ્યું છે કે આ ખૂબ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ બાબત છે કે જાહેરમાં આ પ્રકારે શબ્દનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને સાથે તેમણે આરજેડી અને કોંગ્રેસ ઉપર પ્રહાર કરવાની શરૂઆત પણ કરી હતી। પહેલાં તો આ મામલે જામનગરના લોકસભાના સાંસદ પૂનમ માડમ જેઓ લાલઘુમ બન્યા છે તેમણે શું પ્રતિક્રિયા આપી છે આ મામલે તે સાંભળો। હમણાં થોડા દિવસ પહેલા કોંગ્રેસ અને આરજેડી દ્વારા આયોજિત બિહાર ખાતે એક સંયુક્ત જાહેર સભામાં माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबना दिवंगत मातृश्री माटे खूब ज अपमानजनक शब्दों उपयोग करवामां आव्यो, अभद्र भाषानो उपयोग करवामां आव्यो अने कोई दिवस कोई जाहेर सभा के राजकीय कोई रैली में ना सांभळ्या होय ए प्रकारे माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाईना मातृश्री दिवंगत मातृश्री माटे गाळोनो उपयोग करवामां आव्यो जे खूब ज दुखद छे, खूब ज शरमजनक छे, खूब ज दुर्भाग्यपूर्ण छे। भारत देशना इतिहासमां आपणे आवी रीते कोई जाहेर सभामांथी कोई दिवंगत माता माटे आ प्रकारे गाळोनो उपयोग थाय अने ए पण एक एवा व्यक्ति माटे जेने जीवनमां राजनीति साथे कंई लेवा देवा नहोतो, एक गरीब परिवारमांथी आवी અને એમને એમના પુત્રનો ઉછેર કરી એમના પુત્રને એટલે કે આપણા માનનીય વડાપ્રધાનને આ દેશની સેવા માટે સમર્પિત કરી દીધા। એ પ્રકારના એક દિવંગત માતા જેને રાષ્ટ્ર સેવાની સામે પોતાના પુત્ર પાસેથી પણ એક માતા તરીકે કોઈ અપેક્ષા નહોતી રાખી, એ પ્રકારના વ્યક્તિનું આવી રીતે અપમાન, એમની માટે આવી ગાળોનો उपयोग करवो, आवी अभद्र भाषानो उपयोग करवो ए क्या कांग्रेस अने आरजेडी नी मानसिकता प्रदर्शित करे छे। कोई पण महिलाओं माटे, माताओं माटे, बहनों माटे, दीकरीओ माटे एमने सन्मान नथी ए वातनी पण आपणे सौने एमना आ वर्तनथी प्रतीति थाय छे। हूँ एमना आ वर्तननी घोर निंदा करूं छुं। आ खूब ज शरमजनक छे ने अपमान मात्र माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबना मातृश्रीनु नथी पण देशनी तमाम माताओ बहनोनु छे। कारण के दरेक परिवारमां एक मारूपी स्त्री बिराजित छे अने दरेक परिवारना पायामां जो कोई होय तो एक माता, एक दीकरी, एक बहन, कोई ने कोई स्वरूपे एक स्त्री हमेशा होय छे। तो जो आजे एक दिवंगत मातानु अपमान आ रीते कांग्रेस पार्टी अने आरजेडी करी शकती होय तो भविष्यमां आपणे विचारी शकीए छीए के माताओ बहनोने आज सुधी घणा बधा एवा इन्सिडेंट्स बन्या छे ज्यां एमने माताओ बहनोनु कोई ने कोई रीते अपमान कर्युं होय के निम्न स्तरनी भाषानो उपयोग कर्यो होय। पण आ वखते आ आरजेडी अने कांग्रेसनी संयुक्त बिहार खातेनी रेलीमां ए बधी ज मर्यादाओनी बधी ज हद वटावी गया छे ने आ प्रकारनी भाषानो प्रयोग ए खूब ज दुर्भाग्यपूर्ण छे। त्यारे आ देशना 140 करोड़ नागरिको आ वात माटे
કોંગ્રેસ પાર્ટી આરજેડી ને કોઈ દિવસ માફ તો નહીં કરે, પણ રાહુલ ગાંધીએ, તેજસ્વી યાદવે, કારણ કે આમ એમના સંયુક્ત મંચ પરથી આ આખી ઘટના થઈ છે, તો એ બંને આગળ આવી અને દેશના 140 કરોડ નાગરિકો પાસે, તમામ માતાઓ બહેનો પાસે માફી માંગવી જોઈએ. અને ક્યાંક આપણી આજે આખી સંસ્કૃતિ છે માતાઓને, બહેનોને, સ્ત્રીઓને સન્માન દેવાની, એ સંસ્કૃતિને પણ ધ્યાનમાં રાખી એમને બધી જ માતાઓ બહેનો પાસે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ના માતૃશ્રીનું આ પ્રકારે અપમાન કરવા માટે અને તમામ સ્ત્રીઓ, તમામ માતાઓ પાસે એમને માફી માંગવી જોઈએ. કારણ કે આપણા દેશમાં કોઈ માતા, કોઈ સ્ત્રી આ પ્રકારે અપમાન, જાહેરમાં આ પ્રકારના શબ્દો એ કોઈ દિવસ સહન નહીં કરે. આ ખૂબ જ દુઃખદ છે અને આ દેશ ના બહેનો કોઈ દિવસ એક માતાનું અને એક સ્ત્રીનું અપમાન આટલી હદે, આટલી નિમ્ન સ્તરના રાજકારણ માટે પણ કોઈ દિવસ કોંગ્રેસ અને આરજેડીને માફ નહીં કરે. એ લોકોએ આગળ આવી, રાહુલ ગાંધી હોય કે તેજસ્વી યાદવ હોય, એને આગળ આવી અને ચોક્કસ આ દેશના તમામ માતાઓ બહેનો પાસે માફી માંગવી જોઈએ. આપણે સાંભળ્યા હતા લોકસભાના સાંસદ પૂનમ માડમ. તેઓ આકરા પાણીએ જોવા મળ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની માતાને લઈને જે વિવાદિત ટિપ્પણીનો મામલો સામે આવ્યો છે, તેમણે સમગ્ર દેશની મહિલાઓનું આ અપમાન ગણાવ્યું છે અને આના માટે આગામી સમયમાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીને જવાબ આપવો પડશે, તે પ્રકારની વાત પણ તેઓ કરી રહ્યા છે. આજે વિવાદિત ટિપ્પણીને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસના નેતાઓ હવે આમને સામને જોવા મળી રહ્યા છે. શાબ્દિક પ્રહારો થવાની પણ શરૂઆત થઈ છે અને કેટલીક જગ્યાએ ઘર્ષણની સ્થિતિનું નિર્માણ પણ થયું છે. ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે આ મામલે રાહુલ ગાંધી પર જે વિવાદિત ટિપ્પણીના આરોપો ભારતીય જનતા પાર્ટી લગાવી રહી છે, તે મુજબ રાહુલ ગાંધી માફી માંગે છે કે પછી આ જે વિરોધ છે તે આગામી સમયમાં ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, તે હવે આવનારો સમય બતાવશે. દર્શક મિત્રો, આવા જ નવા વિડીયો સાથે આપણે માહિતગાર કરતા રહીશું. એટલે મહામંથન મંતવ્ય ન્યૂઝને લાઇક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.